Hello class 5 students, how are you all? I hope all are staying safe. Children, in last class we learned about synthetic fibers and grains, isn't it? So let's continue our lesson today, and before that as usual we'll do small recap and then we'll proceed into our lesson, okay? We are in the lesson matter and materials, isn't it? Last class நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், என்னென்ன டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து படிச்சோம் அப்படிங்கறத ஒரு வாட்டி ரீகேப் பார்த்துடலாம் இல்லையா? ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஜூட் அண்ட் காயர் பார்த்தோம். காட்டன் முடிச்சிட்டு we discussed about jute and coir, isn't it? Jute is obtained from the stem of the plant and coir from the coconut. And next we discussed about synthetic fibers. Synthetic fibers are the fibers that are made by human beings with the help of chemical process, isn't it? They are called synthetic fibers. இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்கு? Artificial fibers are man-made fibers. Examples என்னென்ன? Rayon, nylon, polyester. Okay children. Next we will move on to grains. Next என்ன படிச்சோம்? Grains. Wheat, rice, maize, millets. இதெல்லாம் தான் under grainsல நம்ம படிச்சோம். So children, almost we completed 80% of the lesson. Okay, நம்ம இன்னைக்கு text book முடிச்சோம்னா we will complete the whole lesson. Okay children. Children, read the textbook again and again. If you have any doubt, please text me children. Okay, can we move into textbook now? Children, take page number 116. So today we are going to start from household goods, isn't it? We studied till grains and today let's start from household goods. So what are household goods? These are the products that we use in our house. So the products that we use in our house is called household goods. The goods that are found in a house permanently are called household goods. Household goods na ennama? The goods that are found in a house permanently are called household goods. Household goods are furniture, kitchenware, cloths, towels, beddings, boots, and electronic goods. Household goods க்கு என்னென்னலாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க? ஃபர்னிச்சர்ஸ், அப்புறமா கிச்சன்வேர்னா கிச்சனில் இருக்கிற வெசல்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணுற மிக்ஸி, கிரைண்டர், இது எல்லாமே கிச்சன்வேர்ஸ். அப்புறமா கிளாத்ஸ், டவல்ஸ், பெட்டிங்ஸ், பூட்ஸ் அண்ட் electronic goods. Okay children. So household goods used in the olden days. Olden days la என்னென்னலாம் household goods use பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? Let's see. See here, this is radio. Radio. See, pendulum clock. Pendulum wall clock. This is kerosene stove. Kerosene stove. This is gramophone. Okay children, these are the household goods used in the olden days. Household goods used in the modern days. Oven, refrigerator, washing machine, induction stove. So modern days la என்னென்னலாம் household goods use பண்றாங்க? Oven, refrigerator, fridge, washing machine, induction stove. So next we are moving into the topic called sinking and floating. Sinking and floating. Sinking na முழுகிறது, floating na மிதக்கிறது. சரியா? ஏதாவது தண்ணிக்குள்ள போடும்போது என்ன ஆகும், முழுகிடுச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? sinking, sink அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? floating na மிதக்கிறது. சரிங்களா? You could have seen that some objects float in water while others sink. நம்ம நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து தண்ணியில போடும்போது சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மிதக்கும், சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சிங்க் ஆயிடும் இல்லையா? அதாவது மூழ்கிடும் இல்லையா? Whether an object floats or sinks is determined by its density. So அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து முழுகிறதும் இல்ல மிதக்கிறதும் it is determined by its density. Densityன்ற அந்த பிரின்சிபல் வச்சு தான் அது மிதக்கிறதோ இல்ல ஃப்ளோட் ஆகிறதோ டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும்.
சரிங்களா? When an object is immersed in a liquid, the liquid exerts an upward force on the object. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம தண்ணிக்குள்ள போடும்போது லிக்விட்குள்ள போடும்போது என்ன ஆகுது வந்து லிக்விட் என்ன பண்ணுது, இட் எக்ஸர்ட்ஸ் அண்ட் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ், அது ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுது அந்த ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுது. இட் இஸ் நோன் as upthrust. When an object is immersed in a liquid, the liquid exerts an upward force on the object. Okay, it is known as upthrust. What happens if you put a coin and an empty water bottle in water? Suppose நம்ம ஒரு காயின் இல்ல ஒரு எம்டி வாட்டர் பாட்டில் வந்து வாட்டருக்குள்ள போட்டா என்ன ஆகும்? ஸோ நம்ம இப்ப அப்சர்வ் பண்ணணும் என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு நம்ம அப்சர்வ் பண்ண போறோம். என்ன ஆகும்? The weight of the coin is greater than the upthrust and so the coin sinks. The weight of the coin is greater than the upthrust. அதாவது அந்த லிக்விட் வந்து ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது இல்லையா, அந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸை விட காயினோட வெயிட் வந்து கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அது வந்து சிங்க் ஆயிடும் இல்லையா, முழுகிடும். So that's what happened in here. The weight of the coin is greater than the upthrust. So காயினோட வெயிட் வந்து அந்த அப்த்ரஸ்ட்டை விட ரொம்ப கிரேட்டரா இருக்கு. அதனால என்னாச்சு? The coin sinks. Okay, but it is less on the empty water bottle. But empty water bottle is weight of the empty water bottle is lesser than the upthrust. Okay, so it floats. Okay, look here. What happens if you put a coin and an empty water bottle in water? இதுல வந்து coin வந்து sinks, water bottle வந்து floats. Why coin sinks in the liquid? Because the weight of the coin is greater than the upthrust. Okay, why the empty water bottle floats? The weight of the water bottle is lesser than the upthrust. Okay, children. So look here, activity 3. Take water in a bucket and drop the following items in the water. So ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி எடுத்துட்டு கீழே இருக்கிற இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து தண்ணிக்குள்ள போட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும். நம்ம என்ன ஆகுது, அது வந்து சிங்க் ஆகுதா இல்ல ஃப்ளோட் ஆகுதா அப்படின்ட்டு. ஸோ என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் பார்க்கலாமா? ஆப்பிள், சிசர்ஸ், சில்வர் ஃபோர்க், மார்பிள்ஸ், பிளாஸ்டிக் பால். ஓகே, so fill the table with your observation. So what happens? எதெல்லாம் float ஆகுதோ அதெல்லாம் டிக் பண்ணணும், எதெல்லாம் சிங்க் ஆகுதோ அதெல்லாம் டிக் பண்ணணும். சரியா? So look here, apple, scissors, the silver fork, marbles, plastic ball. Okay, so apple, scissors, silver fork, marbles என்ன ஆகும்? It will sink. Okay, plastic ball will float. Okay, children. So see here, இதெல்லாம் float ஆகுது பாருங்க. A plastic duck. Yes. Ship. And here, see here, rubber tube. அதாவது லைஃப் கார்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா? Thinking, mobile phone, human being. This is anchor. It is called anchor. Do you know? A fish can control the upthrust on its body, so it can float and go beneath the surface of the water. So ஃபிஷ்ஷும் தண்ணிக்குள்ள இருக்கு. ஏன் ஃபிஷ் வந்து சிங்க் ஆகல அப்படின்னா, ஃபிஷ்ஷால வந்து அந்த அப்த்ரஸ்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இட் கேன் கண்ட்ரோல் தி அப்த்ரஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் பாடி. அதோட பாடி மூலியமா, பாடி ஷேப் மூலியமா இட் கேன் கண்ட்ரோல் தி அப்த்ரஸ்ட். ஸோ இட் கேன் ஃப்ளோட். சரியா? And it can also go beneath the surface of the water. Next, we are going to see about the solubility of solids in water. Some substances completely dissolve in water.
we say that these substances are soluble in water. Okay. நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து வாட்டர்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா டிசால்வ் ஆயிடும். அது வந்து தண்ணிக்குள்ள அந்த கரைச்ச டிசால்வ் ஆன அந்த இதுவே நம்மளுக்கு தெரியாது. அது தண்ணிக்குள்ள நம்ம போட்டுமா, ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் போட்டுமா, சாலிட் போட்டுமாங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஃபுல்லாவே எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். வாட்டராவே இருக்கும் இல்லையா? So those substances are soluble in water. Okay. Some substances completely dissolve in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not dissolve in water even after we stir for long time. These substances are insoluble in water. ஸோ சில சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், இந்த வாட்டரோட வந்து டிசால்வே ஆகாது, கரையவே கரையாது, வாட்டரோட கரையவே கரையாது. எவ்வளவுதான் நம்ம ஸ்டிர் பண்ணாலும், ஸ்டிர் வாட் எவர் வி கேன் சே, ஸ்டிர் எவ்வளவுதான் ஸ்டிர் பண்ணாலும், ரொம்ப நேரம் ஸ்டிர் பண்ணா கூட என்ன ஆகும்னா அது வந்து டிசால்வே ஆகாது. ஸோ தீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கால்ட் as insoluble in water. Okay, these substances are insoluble in water. So some substances completely dissolve in water. We say that these substances are soluble in water. So என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் சால்யூபிளா இருக்கும்? உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? எதெல்லாம் தண்ணியில ஃபுல்லா கரையும் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? டிசால்வ்னா ஃபுல்லா கரைஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க. என்ன ஐடியா இருக்காமா? சால்ட், சுகர் அதெல்லாம் ஃபுல்லாவே கரைஞ்சிரும் இல்லையா? நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா? நம்ம தண்ணிக்குள்ள அது கரைஞ்சிக்கும். நம்ம வந்து அந்த வாட்டரை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாதான் அதுல சுகர் இருக்கா, சால்ட் இருக்கான்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? எஸ். Other substances do not dissolve in water even after visited for long time. Yes. Sand இல்லையா? சாண்ட் நம்ம வந்து தண்ணியில போட்டு கரைச்சா அது கரையுமா? We can't, isn't it? அது அப்படியே தான் இருக்கும். எவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஸ்டிர் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் அது வந்து soluble ஆகாது. So these substances are insoluble in water. Okay. Now, okay, children. Activity 4. Collect some samples of solid substances such as salt, sugar, chalk powder, sand, and sawdust. Okay, collect some samples of solid substances such as salt, sugar, chalk powder, sand, and sawdust. ஓகே, நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, இப்போ இந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்க சொல்றாங்க. சால்ட் கொஞ்சம், சுகர் கொஞ்சம், சாக் பவுடர் கொஞ்சம், சாண்ட் கொஞ்சம், சாடஸ்ட்னா அந்த வுட்ல இருந்து கிடைக்குது இல்லம்மா, அது கொஞ்சம் எடுத்துக்க சொல்றாங்க. ஸோ எடுத்து என்ன பண்ணணும், டேக் 5 beakers filled with water. பீக்கர்ஸ் வந்து இருக்காது இல்லையா வீட்டில்? ஸோ நீங்க வந்து கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல வந்து பிளாஸ்டிக் டம்ளர் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. சரியா? ஸோ டேக் 5 beakers filled with water, fill it with water and add a small amount of sugar to the first beaker. So அந்த first tumblerல என்ன ஆட் பண்ணுவீங்க? sugar ஆட் பண்ணுவீங்க. So salt to the second tumblerல என்ன ஆட் பண்ணுவீங்க? salt ஆட் பண்ணுவீங்க. And similarly add small amounts of other substances in other beakers. So டம்ளர்லாம் என்ன, அது அடுத்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க. அதாவது chalk powder, sand ஒரு டம்ளர்ல, அப்புறம் sawdust ஒரு டம்ளர்ல ஆட் பண்ணுவீங்க. So stir the content with a glass rod. So stir the content with a glass rod. Glass rod இருக்காது இல்லையா? So அதனால you can use spoon. Okay. So stir it with spoon. Wait for few minutes. What happens to the substance added? Note your observation. So we have to observe what happens to the substances added. Okay, children. Now, salt, sugar, chalk powder, sand, salt. எல்லாமே தனித்தனியா போட்டிருக்கீங்க. So, I want the answer from you, children. So, எதெல்லாம் வந்து dissolve ஆகுது வாட்டர்ல, எதெல்லாம் வந்து dissolve ஆகல வாட்டர்ல அப்படின்ட்டு you have to observe and you have to fill this blanks. Okay, and send me in WhatsApp, children. So please do it and send me this activity. Okay, children. So let's move to the next page. Okay, here it's given. See here, sugar solution, sugar in water. See, sugar இருக்கிறதே தெரியல பாருங்க, அப்படி வாட்டரா தான் இருக்கு ஃபுல்லாவே இல்லையா? See here, chalk in water. Chalk is settled down in water, sediment
அப்படியே கீழே செடிமெண்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க, கீழே இருக்கு இல்லையா. இட் doesn't dissolve in water. வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகல, அப்படியே கீழே வந்து தங்கிடுச்சு. லுக் அட் த சால்ட் ஹியர், சாண்ட் ஹியர். சாண்டும் என்னாச்சு, இட் இஸ் நாட் dissolved in water. அது அப்படியே கீழே வந்து செடிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. சரியா? Next one is mixing. Certain liquids are heavier than other liquids. Certain liquids are heavier, not dense. Okay, va? Than other liquids. When you attempt to mix liquids which have different densities, they separate when you stop mixing them. Okay. Certain liquids are heavier than other liquids. Liquids வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது, ஒன்னு வேற வேற டென்சிட்டில இருக்கும் இல்லையா. So when you attempt to mix liquids which have different densities, so இந்த மாதிரி different densities, அதாவது ஹெவியர்னா ஹெவியா இருக்கிறது, லைட்டா இருக்கிற லிக்விட் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டிஸ் இருக்கிற லிக்விடை ஒன்றுக்கு ஒன்று நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, when they separate when you stop mixing them. சரியா? அது வந்து தனித்தனியா செப்பரேட் ஆயிடும், நம்ம அதை வந்து மிக்ஸ் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணும்போது. சரியா? The heavier liquid deposits at the bottom and the lighter liquid floats on the top. ஓகே, நம்ம இப்ப கலக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ரெண்டு லிக்விடும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி தான் தோணும் நம்மளுக்கு. ஒன்ஸ் we stop mixing them, நம்மளுக்கே தெரியும் இந்த டூ லிக்விட்ஸும் என்ன ஆகும், they separate. ஓகே, so what happens, the heavier liquid deposits at the bottom. So heavier liquid, ரொம்ப dense liquid என்ன ஆகும், they deposit at the bottom, அடியில வந்து தங்கிரும். And the lighter liquid floats on the top. Lighter liquid என்ன ஆகும்னா, it floats on the top. Okay, children. Look here, vinegar in water and coconut oil in water. ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகல. Okay, ரெண்டுமே வந்து what happens, they are separated இல்லையா. two layers தெரியறதா, டபுள் லேயர் இருக்கு இல்லையா. வாட்டர் தனியா, கோகனட் ஆயில் தனியா தெரியறது இல்லையா. ஓகே, collect samples of coconut oil, kerosene, mustard oil, lemon juice and vinegar. Take 5 test tubes, fill them up to half with water and add a spoonful of one liquid to this and stir it well. Keep it in a test tube stand and wait for few minutes. Observe whether the liquid mixes with water. Repeat the experiment with other liquids and tabulate your observation. So நம்ம வீட்டில் என்னென்ன இருக்கு, கோகனட் ஆயில் இருக்கும் இல்லையா, கெரோசின் சப்போஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டுன்னா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா லெமன் ஜூஸ், மஸ்டர்ட் ஆயில் அண்ட் வினிகர். இதுல என்ன உங்களுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்குதோ, என்ன லிக்விட் கிடைக்குதோ அது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? ஸோ கலெக்ட் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கோகனட் ஆயில் கண்டிப்பா இருக்கும் எல்லார் வீட்லயும் இல்லையா. ஸோ கோகனட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க, லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? நம்ம இது ரெண்டுமே மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ கலெக்ட் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கோகனட் ஆயில், லெமன் ஜூஸ். சப்போஸ் இஃப் யூ ஹாவ் கெரோசின், வினிகர் அது இருந்ததுன்னா யூ கேன் observe from this also. Okay, இல்லாதவங்க don't worry, take coconut oil and lemon juice. சரியா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோகனட் ஆயிலும் லெமன் ஜூஸ் ஒரு 10 ml 10 ml எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ டேக் 5 டெஸ்ட் டியூப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டெஸ்ட் டியூப் நம்ம வீட்டில் இருக்காது, அதனால 2 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. கிளாஸ் டம்ளராக இருந்தால் ஓகே, இல்லை பிளாஸ்டிக் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? ஸோ டேக் டெஸ்ட் டியூப் 2 டம்ளர்ஸ். ஓகே, ஃபார் கோகனட் ஆயில் அண்ட் லெமன் ஜூஸ். Okay, children. If you have kerosene or vinegar, according to it, you can use the number of glasses. Okay. Fill them up to half with water. So, நம்ம எடுத்த glassல half வந்து water-ஆல fill பண்ணிடுங்க. Add a spoonful of one liquid to this and stir it well. So, add a spoonful of one liquid. ஸோ ஒரு டம்ளர்ல ஹாஃப் தண்ணி எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா, அந்த ஒரு டம்ளர்ல ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆஃப் ஒன் லிக்விட், அதாவது கோகனட் ஆயில். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோகனட் ஆயில் ஒரு டம்ளர்ல ஆட் பண்ணிடுங்க.
ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஸ்டிர் பண்ணுங்க. சரியா? ஸோ அண்ட் வெயிட் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. அப்சர்வ் வெதர் த லிக்விட் மிக்சஸ் வித் வாட்டர். அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அந்த லிக்விட் நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஸ்பூன்ல, அந்த லிக்விட் வந்து வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகுதா அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நான் நம்ம என்ன எடுத்தோம்? லெமன் ஜூஸோ கோகனட் ஆயிலோ எடுத்தோம் இல்லையா? ஸோ என்ன ஆகும்? லெமன் ஜூஸ் இட் கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் வித் வாட்டர். ஓகே சில்ட்ரன், நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எழுதுங்க. ஓகேவா? மிஸ் சொல்றேன், நீங்களே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எழுதுங்க. லெமன் ஜூஸ் கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் வித் வாட்டர். கோகனட் ஆயில் does not mix with water. It settles at the bottom. Okay, even kerosene also. Okay, and vinegar also separates. Okay, நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன அப்சர்வேஷன் கிடைக்குதோ அது வந்து நீங்க எழுதி மிஸ்ஸுக்கு அனுப்பணும். ஓகேவா? இங்க மிக்சஸ் வெல்னா லெமன் ஜூஸ் மிக்சஸ் வெல்னா மிக்சஸ் வெல்னு அனுப்புங்க. டஸ் நாட் மிக்ஸ், இப்போ சப்போஸ் கோகனட் ஆயில் டஸ் நாட் மிக்ஸ்னா டஸ் நாட் மிக்ஸ்னு எழுதி அனுப்புங்க. சரியா? ப்ளீஸ் பேரண்ட்ஸை போட்டு தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம், அம்மா அப்பாவை போட்டு தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம். வீட்டில் என்ன இருக்கும்? கோகனட் ஆயில் இருக்கும், லெமன் ஜூஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு லெமன் ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா, அதுலேயும் ஜூஸ் எடுத்து ஒரு ஸ்பூனு அது வந்து தண்ணியில் போட்டு பாருங்க, மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்க. மிக்சஸ் வெல்னா மிக்சஸ் வெல்னு எழுதுங்க. டஸ் நாட் மிக்ஸ் வெல்னா டஸ் நாட் மிக்ஸ்னு எழுதுங்க. சரியா? எழுதி அப்சர்வ் பண்ணி எழுதி மிஸ்ஸுக்கு அனுப்புறீங்களா? ஓகேவா? Substances with similar chemical properties will mix. Substances with similar chemical properties will mix. அதாவது ஒரே chemical property இருக்கிற substance வந்து கண்டிப்பா mix ஆகும். Substances with different chemical properties will not mix. Okay children, with this we are completing the lesson today. We'll see textbook exercise tomorrow children. Okay, please do all the activities I told you children and send me the observation. Children, we learnt about household goods, sinking and floating, and solubility of solids in water and mixing, isn't it? So with this, we are completing this lesson. Next class, we will discuss textbook exercises, children. Children, please read the textbook again and again. If you have any doubt, please text me, children. Thank you.